राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద, హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరి బోల్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అరుణ మాతాజీ, మీ ఫోన్ ఇబ్బంది వచ్చింది, నెట్ ప్రాబ్లం అవును వచ్చింది. అవును మాతాజీ, అదే కట్ అయిపోయింది గాలి ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల. మళ్ళీ నేను వచ్చేసరికి జాయిన్ అయింది. మీకు ఛాన్స్ ఉంటే, టైం ఉంటే లాస్ట్కి మళ్ళీ ఒక ఛాన్స్ ఇస్తాం, ఓకేనా? ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది. హరే కృష్ణ థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. సో ఐ ఇన్వైట్ పంపాపాల్ మాతాజీ టు కంటిన్యూ ద క్లాస్. ఈరోజు మన సెషన్ 9.30 శ్లోకం పంపాపాల్ మాతాజీ తీసుకుంటారు, మంగళాచరణ చేస్తారు, క్లాస్ తీసుకుంటారు, మళ్ళీ పూరి జగన్నాథ్ కథ కూడా చెప్తారనమాట. హరే కృష్ణ. వెల్కమ్ మాతాజీ. हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम. हरे कृष्णा प्रभु जी, सन माता जी, आई वेलकम एवरीवन टू दिस सेशन. इस सेशन के अंदर के अभिनंदन एंड आई विश एवरीवन अ हैप्पी एकादशी. लेट मी डू माय मंगलाचरण. हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम. हरे ओम कृष्ण माताजी, धन्यवाद प्रणाम. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च
శ్రీరూపం సాగరజాతం సాగన రఘునాథ వితం తం సజీవం సద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన సాగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితం తం నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామ్నే నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితనామో పవనభ్యో వైష్ణవ్యో నమో నమః हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरो श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम् हरे कृष्णा. My obeisances to Guru Govind and Sri Radha Madan Mohan, and I pay my obeisances to all assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Hare Krishna. All glories to assembled Vaishnavas. So Mataji హరే and కృష్ణ Prabhuji, మాతాజీ ధన్యవాద ప్రణామ్. అందరికి ధన్యవాద ప్రణాం. మాతాజీ అండ్ ప్రభుజీ సార్ అందరూ నిన్న మీరు 9.2 వరకు మాతాజీ చెప్పారు. అయితే ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా నిన్న ఏం చెప్పారు మాతాజీ? చిన్న జిస్ట్ శ్లోక జిస్ట్ లాగా జస్ట్ చెప్పండి మా నిషా మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. 9.29 లో అంటే మనం నేర్చుకుంది ఏంటంటే కృష్ణుడు అందరినీ ఈక్వల్ గా చూస్తాడు, ఎవరికి ఎనిమి కానీ ఎవరిని ఎక్కువ కానీ చూడడు. మనం ఎంత భక్తితో ఆయనకి పూజిస్తే ఆయన మనని ఫ్రెండ్ లాగా అనుకుంటాడు, మనం కూడా ఆయనని ఫ్రెండ్ లాగా చూసుకుంటామని నేర్చుకున్నాం మాతాజీ. ఎగ్జాక్ట్లీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, వెరీ థ్యాంక్ గుడ్. యూ మాతాజీ. అయితే ఇప్పుడు ఈ గ్లోరీస్ మనము కృష్ణుడికి భక్తి చేస్తాం కదా, ఆ భక్తి యొక్క గ్లోరీస్ ఈ రెండు శ్లోకాల్లో ఉన్నాయి. ఈ 9.29, 29, 30, 31, 32 వరకు ఇవే గ్లోరీస్ చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు. సో ఇవి కంటిన్యూషన్, 29 కంటిన్యూషన్, 30 కంటిన్యూషన్, 31. ఓకే. సో ఈ ప్రీవియస్ శ్లోకాలు మనం చూసుకున్నాము, హీఈస్ ఈక్వల్. అయితే మనము ఫోర్త్ చాప్టర్లో చూసుకున్నాము, అది కూడా చూసాము. ఏ యథామం ప్రపద్యంతే తం తథైవ భజమ్యం. సో మన ఎట్లా భక్తి చేస్తాం మనకు అలానే రెసిప్రొకేట్ చేస్తారు. కానీ అగైన్ ఈ 9th చాప్టర్ హీ క్లారిఫైస్ కి ఐ డోంట్ సీ హూ ఈస్ డూయింగ్ భక్తి. వాళ్ళు చెప్పిన నియమం ప్రకారం అన్ని కరెక్ట్గా చేస్తే ఐ బ్లెస్ దెమ్ విత్ మై మర్సీ అని చెప్పారు. సో ఇప్పుడు 9.30కి వెళ్తాము. శ్లోక చదువుతాను, మీరు దాని తర్వాత భాష్యం అనేది ఒక్కొక్కరు చదవండి. పెద్దగా ఉంది భాష్యం.
సో ఫస్ట్ మీరు అది భాష్యం చదివిన తర్వాత నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఓకేనా? నేను శ్లోక చదువుతాను. అపి చేతాసు దురాచారో భజతే మా అనన్య భక్ సాధురేవ సమంతవ్య సమయగ సమయాగ సమ్యగ్ samyag vivashito hi sa. Again I am reading. Api chetasu duracharo bhajate mam ananya bhak sadhureva samantavya samya yoga vishito hi sa. So api cheta duracharo, ఫస్ట్ వర్డ్ ఏమో సుదురాచారో అంటే ఓకే, ఐ టెల్ యూ ద మీనింగ్ లెటర్. మీనింగ్ తర్వాత చెప్తాము. దీని ఇది ఉంది కదా, అనువాదం ఎవరైనా చదువుతారా లేక నేనే చదవాలా? ఎనీవన్ ఇంట్రెస్టెడ్? చదువుతా మాతాజీ. చదవండి మాతాజీ. లక్ష్మీదేవి నా ధన్వత్రం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మనీషా మాతాజీ హ్యాండ్ రైస్ చేసిన వాళ్ళని చదివించండి. ఓకే మాతాజీ. లక్ష్మీదేవి మాతాజీ చదువుతున్నారు, నెక్స్ట్ వేరే వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇస్తాను. మిక్కిలి ఏహమైన కార్యమును అనుసరించినప్పటికీ మానవుడు భక్తియుక్త సేవ యందు నియుక్తుడై ఉన్నచో అతడు తన సంకల్పమున స్థిర నిశ్చయుడై ఉన్నందున అతన్ని సాధువుగానే పరిగణింపవలెను. వెరీ గుడ్ మాతాజీ. భాష్యం ఎవరైనా చదువుతారా? నెక్స్ట్ ఇంద్రబోయిన మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ మొత్తం ఇంద్రబోయిన మాతాజీ మీరు చదవండి. ఇంద్రబోయిన మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోలేదు. నెక్స్ట్ కుమారి మాతాజీ ఉన్నారు. వచ్చారు ఇంద్రబోయిన మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ చదువుతారా? భాష్యము. ఈ శ్లోకమునందు వాడబడిన మాతాజీ వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే, సౌండ్. ఈ శ్లోకమునందు వాడబడిన సుదురాచార అను పదము మిక్కిలి అర్థవంతమైనది. మనము దీనిని సరిగా అర్థం చేసుకొనవలెను. జీవుడు ఈ జగత్తునందు 2 రకాల కర్మలను చేయుచుండును. ఒకటి ఉపస్థితికి అనుగుణమైన కర్మలు, దేహ రక్షణము కొరకు లేదా సమాజము మరియు దేహమునకు సంబంధించిన నిబంధనలను అనుసరించుట కొరకై బద్ధ జీవన స్థితి యందు నిశ్చయముగా వివిధ కర్మలు గలవు. అవియే బద్ధ జీవన కర్మలు అనబడును. ఇవి కాకుండా తన ఆధ్యాత్మిక స్వభావమును సంపూర్ణముగా ఎరిగి కృష్ణ చైతన్యమునందు లేక భగవానుని భక్తియుక్త సేవయందు నెలకొనినట్టు జీవునకు గల కార్యకలాపములు ఆధ్యాత్మికములు అనబడును. అట్టి కర్మలు అతని నిజస్థితి యందు చేయబడును. కావున అవి సాంకేతికముగా భక్తియుక్త సేవలు అనబడును. కనుక బద్ధ స్థితి అందున్నప్పుడు భక్తియుక్త సేవ మరియు దేహమునకు సంబంధించిన బద్ధ కర్మలు రెండును సమాంతరములుగా కొనసాగుచుండెను. అయినను కొన్ని మార్లు అట్టి ఈ కార్యములు పరస్పరముగా విరుద్ధములు అగుచుండును. ఈ విషయమున భక్తుడు సాధ్యమైనంత వరకు తన భక్తికి మరియు సహజ స్థితికి ఆటంకము కలిగించు దీనిని చేయకుండా అత్యంత జాగరూకుడై ఉండును. కృష్ణ చైతన్య అనుభవ పురోగతి పైననే తన కర్మల పరిపూర్ణత్వమును ఆధారపడి ఉండునని అతడెరుగును. అయినను కొన్ని మార్లు అట్టి వ్యక్తి సంఘము లేదా చట్టరీత్యా మిక్కిలి హేయముగా కనిపించు ఏదైనా కార్యమును చేసినట్లుగా కనిపించవచ్చును. కానీ అట్టి తాత్కాలిక పతనము అతనిని ఏ విధముగానూ అనర్హుని చేయజాలదు. ఒక వ్యక్తి పతితుడైనను అత్యంత శ్రద్ధతో భక్తియుక్త సేవ యందు భక్తియుక్త సేవలు అనబడును నెలకొనినచో భగవానుడు హృదయమునందు పరమాత్మగా నెలకొని అతనిని పవిత్రుని చేసి ఆ పాప కార్యమును క్షమించునని శ్రీమద్ భాగవతం తెలుపుచున్నది. భౌతిక కాలుష్యము మిక్కిలి బలమైన దగుటచే భగవత్ సేవ యందు సంపూర్ణముగా నెలకొనినట్లే యోగి కూడా కొన్ని మార్లు మాయకు గురియగుచుండును. కానీ కృష్ణ చైతన్యము మిక్కిలి శక్తిమంతమైన దగుటచే భక్తుని అట్టి తాత్కాలిక పతనమున వెంటనే సరిదిద్దగలదు. కనుకనే భక్తియుక్త సేవా విధానము సదా విజయమునే కలిగించును.
మాతాజీ కొద్ది స్క్రోల్ చేయాలి. అట్టి ధర్మ మార్గము నుండి యాదృచ్ఛికముగా పతనము చెందిన భక్తుడిని ఎన్నడను నిందింపరాదు. ఎందుకనగా రాబో శ్లోకమున వివరింపబడినట్లు భక్తుడు కృష్ణ చైతన్యమునందు పూర్తిగా నెలకొనినంతనే కాలక్రమమున అట్టి యాదృచ్ఛిక పతనములు నిలిపివేయబడును. కంటిన్యూ చేయాలి మాతాజీ? లేదు, నెక్స్ట్ ఇంకెవరన్నా చదవండి. నెక్స్ట్ థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. లక్ష్మీ హరే మాతాజీ కృష్ణ. ఉన్నారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చదవమంటారా? చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కనుక కృష్ణ చైతన్యమును నెలకొనినట్టి వ్యక్తి శ్రద్ధతో హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనే మంత్రమును జపించుచు పొరపాటున గాని లేదా యాదృచ్ఛికముగా గాని పతితుడైనట్లుగా కనిపించును అతను ఒకసారి జరిగిపోయింది. అతడు తన ఆధ్యాత్మిక స్థితి నందే నిలిచి ఉన్నట్లుగా పరిగణింపవలెను. కనుక సాధువుగానే అని నొక్కి చెప్పబడినది. యాదృచ్ఛికముగా పతనము చెందిన భక్తుని నిందింపరాదు. కనుక ఈ పదము అభక్తులైన వారికి హెచ్చరికగా వంటిది. అనగా భక్తుడు యాదృచ్ఛికముగా పతనము చెందినను సాధువుగానే పరిగణింపబడవలెను. మస్తవ్య అను పదము ఈ విషయ మనస్తవ్య అనే పదము ఈ విషయమున మరింత శక్తివంతమైనది. ఎవరైనాను ఈ ఆదేశమును అనుసరింపక యాదృచ్ఛిక పతనమునకు భక్తుని నిందించినచో వారు దేవాది దేవుని భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొని ఉండుటయే భక్తుని ఏకైక యోగ్యత కావలెను. నృసింహ పురాణము నందు ఈ క్రింద శ్లోకము కలదు. భగవతి చ హర వన్యన్య చేత వృషమాలినో పి విరాజతే మనుష్యః నహి శశి కళు పచ్చవి కదాచి తిమిర పరభావత ముక్తైతి చంద్రః. సంపూర్ణముగా భగవన్నుని భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొనిన వాడు కొన్ని మార్లు హేయ కార్యములను చేయునట్లు గోచరించినను ఆ కార్యమును కుందేటి గుర్తు వలె కనిపించు చంద్రుని యందలి మచ్చలు మాత్రమే పరిగణింపవలెను. ఆ మచ్చలు వెన్నెలను ప్రసారించుటలో ఎట్టి అవరోధనము కాజులవు. అట్లే భక్తుడు తన సాధు వర్తనము నుండి యాదృచ్ఛికము పతనము నొందుట అతనిని పాపిగా చేయజాలడు. హరి బోల్ మాతాజీ. నెక్స్ట్ హరే కృష్ణ. ఉమాస్ ఐఫోన్ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దీనిని బట్టి దివ్యమైన భక్తియుక్త సేవయందు నెలకొనినట్టి భక్తుడు ఎట్టి హేయ కార్యములైనను చేయవచ్చునని ఎవ్వరును తప్పుగా అర్థము చేసుకొనరాదు. భౌతిక కల్మషముల బలవత్తరమైన శక్తి కారణముగా కలుగు యాదృచ్ఛిక పతనమును మాత్రమే ఈ శ్లోకము సూచించుచున్నది. వాస్తవమునకు భక్తియుక్త సేవ యనున్నది దాదాపు మాయపై యుద్ధమును ప్రకటించుటయే అగును. మానవుడు మాయాశక్తితో యుద్ధము చేయగలిగినంత శక్తిమంతుడు కానంత వరకు ప్రమాదవశత్తు భక్తులు పతనములకు గురి కావలసి వచ్చును. కాని అతడు శక్తిమంతుడైనచో పూర్వము తెలిపినట్టుగా అట్టి పతనమునకు ఎన్నడూను గురికాడు. కనుక ఈ శ్లోకమును ఆధారము చేసుకొని పాపపు పనులను
చేయుచూనే తనను తాను భక్తునిగా భావించుట ఎవ్వరికిని తగదు. అతడు భక్తియుక్త సేవ ద్వారా తన స్వభావమును మరియు శీలమును వృద్ధిపరచుకొనినచో అతడు ఉత్తమ భక్తుడు కాజాలడని అవగాహన చేసుకొనవలెను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రభుజీ. సో నేను ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాకి వస్తున్నాను. ఈ శ్లోకాలో ఏం చెప్తున్నారంటే అనన్య భక్తి ఎవరు? అనన్య భక్తి అంటే ప్యూర్ భక్తి. ఎప్పుడు కృష్ణుడు సేవ చేసిన వాళ్ళని అనన్య భక్ అని అంటున్నారు. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు ఇక్కడ అనన్య భక్ వాళ్ళు ఈ సుదురాచారం అని వర్డ్ యూజ్ చేశారు. అంటే ఇప్పుడు భక్తి చేస్తూ చేస్తూ జారి పడిపోతారు. ఆ పొజిషన్లో ప్యూర్ భక్త పొజిషన్లో ఒకసారి వెళ్ళిన తర్వాత పడిపోవచ్చు. వాళ్ళు ఆ పొజిషన్లోనే కాన్స్టెంట్గా ఉండకపోవచ్చు. ఆ లెవెల్ మెయింటైన్ చేయలేకపోతారు. అప్పుడు జారి పడిపోతారు. కిందకి జారి పడిపోతారు. ఆ పొజిషన్ కింద పొజిషన్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని మనము నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు. అగైన్ వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇవ్వాలి. వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళని లాక్కొని అగైన్ ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది, వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఇలా ఎందుకు ఇట్లా ప్యూర్ భక్తి ఇట్లా జారిపోవటం ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతోంది అంటే మనము లివింగ్ ఎంటిటీ, మనము బద్ధజీవులం. సో బద్ధజీవులం అనగానే మనకు ఏం ఏం గుర్తొస్తాయి? మనకు 3 మోడ్స్ ఆఫ్ నేచర్ తోని మనము కప్పిపడి ఉన్నాము. ఇజంట్ ఇట్? 3 మోడ్స్ ఎవరికైనా తెలుసా? 3 మోడ్స్ ఏంటంటే మూడు తామసగుణం, రజోగుణం, తపోగుణం. సత్వగుణము, రజోగుణం, తమోగుణం. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఈ 3 గుణాల వల్ల మన కాళ్ళు చేతులు అన్ని కట్టిపడి ఉన్నాయి. సో దీని నుంచి ఒక్కొక్కసారి మనం మనుషులం కదా, వీఆర్ నాట్ సచిదానంద్, వీఆర్ ఎటర్నల్. కానీ ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్లో వచ్చేసరికి మనకు ఈ మెటీరియల్ గుణాలు ఏదైతుందో ఈ త్రిగుణాలు కాంటాక్ట్లో వచ్చేసరికి మనకు ఈ డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది. మనం ఎటర్నల్గా ఉండం. కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్ ఏంటి మనది? మనం ఎప్పుడూ దేవుడికి పూజిస్తాము, భక్తి చేస్తాము. సేమ్ టైము ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్లో ఉన్నప్పుడు మన బాడీని కూడా మెయింటైన్ చేస్తాము. ఓకే, మెటీరియల్ బాడీని కూడా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం. ఈ రెండు సైడ్ బై సైడ్ అంటే ప్యారలల్గా తెలుగులో ఒక వర్డ్ యూజ్ చేస్తారు, అదేంటి? ప్యారలల్ని సమాంతరంగా రెండు ఈక్వల్గా చూసుకుంటాం. అయితే ఒక్కొక్కసారి ఈ ప్యారలల్ ఈ సమాంతరంగా మనం మెయింటైన్ చేస్తూ జారి పడిపోతాం ఒక్కొక్కసారి. ఎందుకంటే ఈ మెటీరియల్ ఏదైతే త్రిగుణాలు ఉన్నాయి మనం కప్పిపడి ఉన్నామో దానివల్ల మనం ఏమవుతాం? జారి పడిపోతాం. జారి పడిపోయినట్టు అయితే వాళ్ళు భక్తులు కాదు అని మనం కన్సిడర్ చేయొద్దు. ఇట్లా ఒపీనియన్, వి షుడ్ నాట్ బి జడ్జ్మెంటల్. అంటే మనం జడ్జ్మెంటల్ అవ్వకూడదు. తను ఇప్పుడు భక్తి ఇట్లా చేశారు, ఇట్లా ఫలానా ఇట్లా ఏదో తప్పు చేశారు భక్తిలో, సో ఇంకా భక్తులు కాదు అని మనం వాళ్ళని అట్లా చెప్పకూడదు. ఎందుకు అంటే వై? బికాస్ వాళ్ళకి రియలైజేషన్ ఉంటుంది. అలాంటి ప్యూర్ భక్తికి రియలైజేషన్ ఉంటుంది. వాళ్ళు మళ్ళీ దే విల్ పుల్ దెమ్సెల్ఫ్ అగైన్ టు దట్ లెవెల్. సో మనం వెంటనే వాళ్ళకి ఒపీనియన్ ఇవ్వకూడదు. వాళ్ళు ఇట్లా జారి పడిపోయారు, సో దే ఆర్ నాట్ అ గుడ్ డివోటీ అని అనుకోవద్దు అని ఇక్కడ మనము అట్లా ఫీల్ చేయొద్దు. కానీ కృష్ణుడు వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇస్తున్నారు. అయితే మనము ఇది పర్పస్ఫుల్లీ చేయట్లేదు, యాక్సిడెంటల్గా ఇట్లా జారి పడిపోవచ్చు. వాళ్ళ ఈ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు యాక్సిడెంటల్గా ఇట్లా పడిపోతారు బికాస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ 3 మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల ఇలాంటి ఫాల్స్ ఉండొచ్చు ఈ డివోటీస్లో. అయితే ఒక స్టోరీ, ప్రభుపాద్ ఒకసారి ఒక డివోటీ ఏం చేస్తారంటే కొన్ని రోజులు ఆయనేమో ఈ హరే కృష్ణ దాంట్లో కృష్ణ కాన్షియస్లో వస్తారు, మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు, మళ్ళీ వస్తూ ఉంటారు.
కొన్ని రోజులు మళ్ళీ కృష్ణ కాన్షియస్ చేసినాక మళ్ళీ ఆయనకి ఏదో అనిపిస్తుంది, మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాడు వాడు. ఇలా 3-4 టైమ్స్ చేస్తే వేరే డివోటీస్ ప్రభుపాదతోని అన్న, ప్రభుపాద ఆయన ఇట్లా వస్తూ ఉంటాను వెళ్ళిపోతున్నాను, ఆయనని తీసేయచ్చు కదా అంటే ప్రభుపాద ఏమంటారంటే ఆయన ఇది కావాల్సుకొని చెయ్యట్లేదు, హీఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ రియలైజేషన్, అందుకే మరి పదే పదే మళ్ళీ తిరిగి వస్తున్నారు, సో మనము ఆయనకి ఛాన్స్ ఇవ్వాలి అని చెప్తారు ప్రభుపాద. లైక్ పిల్లలు చిన్నప్పుడు నడుస్తారు కదా, నడిచేటప్పుడు ఫస్ట్ వాళ్ళు నడవటం మొదలు పెట్టేటప్పుడు ఏం చేస్తారు, ముందు పట్టుకుంటారు ఏదైనా వస్తువులు, కొంచెం నడుస్తారు, వాళ్ళ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు, మళ్ళీ పడిపోతారు, మళ్ళీ దెబ్బలు తగ్గుతారు, వాళ్ళకి ఎన్నో ఆ, ఏడుస్తారు, మళ్ళీ మదర్ ఏమో హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. అట్లనే కృష్ణుడు కూడా మనల్ని ఇట్లా మనం ఇట్లా భక్తిలో పడిపోతే హీ విల్ అగైన్ హెల్ప్ అస్, గివ్ హిస్ హ్యాండ్, కమ్ ఆన్ గెట్ అప్, మళ్ళీ చెయ్యి, మళ్ళీ అండ్ కమ్ టు దిస్ లెవెల్. సో ఇలా చెప్తా ఉంటారు. సో అయితే ఈ కృష్ణ కాన్షియస్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు ఈ వాళ్ళకి స్థిర నిశ్చయం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు చేయగలుగుతారు. అయితే ఈ స్థిర నిశ్చయం ఎట్లా వస్తుంది వాళ్ళకి, హరే కృష్ణ ఇది చాంటింగ్ చేస్తారు, ఈ డివోషనల్ సర్వీస్ ఏదైతే ఉంది అలాంటిది చేస్తూ మనకు ఈ స్థిరం, ఇది ఈ మన స్థిరం ఏది ఉందో మనము జాడి పడిపోతే మళ్ళీ మనం ఈ లెవెల్కి మళ్ళీ ఆ ఏమంటాము ఈ ప్యూర్ భక్తి లెవెల్కి వచ్చేస్తాం. అయితే ఒకప్పుడు ఆ, ఒకసారి ఏమవుతుందంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ డివోటీస్ వాళ్ళు ఏదో యాత్రకి వెళ్తారు, ప్రభుపాద్ కూడా ఉంటారు దాంట్లో, వాళ్ళందరూ వెళ్తారు. సో యాజ్ యూజువల్ మనము యాత్రకి వెళ్తాం కదా, యాత్రకి వెళ్ళినప్పుడు అందరూ బ్యాగేజెస్ అందరూ తీసుకొని ఎవరి రూమ్కి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. అందులో ఒక డివోటీకి క్లిప్టోమేనియా అంటే దొంగలించటం కొంచెం ఒక అలవాటు ఉండేది. ఆయన ఇది భక్తి చేసే ముందు హీ హ్యాడ్ ఎ హ్యాబిట్, అంటే ముందు ఆ హ్యాబిట్ ఉండేది దొంగలించటం. సో ముందు అసలు ఈ పని ఎక్కువ చేసేవాడు, రాత్రి అవ్వగానే యూస్ టు స్టీల్ అదర్స్ వస్తువులన్నీ దొంగిలించేవాడు. అయితే ఒకసారి ఏమైందంటే ఇట్లా వాళ్ళు యాత్రకి వెళ్ళిన తర్వాత వీళ్ళ బ్యాగ్స్ అన్ని ఒక హాల్లో పెట్టారు, వాళ్ళందరూ ఎవరి రూమ్కి వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోయారు. అయితే ఎవరైతే ఈ దొంగలించే అలవాటు ఉండేది ఆ భక్తుడు ఏం చేశాడు, ఈ వాస్ ఎ వెరీ గుడ్ డివోటీ, ఈ వాస్ ఎ వెరీ లాయల్ టు ప్రభుపాద. కానీ ఏం చేశారంటే ఒకసారి ఆయనకి అలవాటు ప్రకారంగా ఆయన నైట్ లేచారు, ఇంకా అందరూ బ్యాగులు వెతకటము తీసుకొచ్చి దొంగలించిందాము అని అన్ని తీసుకొచ్చారు. తర్వాత ఆయన పరమాత్మ ఉంది కదా లోపల, పరమాత్మ ఆయనని చేయనీయలేదు. సో హీ హ్యాడ్ దట్ గిల్ట్ ఫీలింగ్, పోయి అందరు మళ్ళీ పెట్టేశారు, బ్యాగ్లు అందరు రూమ్స్లో పెట్టేశారు. కానీ ఆయనకి తెలియదు ఎవరి బ్యాగ్ ఎక్కడ, పొద్దున అందరు లేచేసరికి ఏంటి బ్యాగ్లు మారిపోయాయి, ఎవరి బ్యాగ్ ఇది, ఎవరి బ్యాగ్ వేరే, అయితే వాళ్ళు అట్లా చెప్పుకుంటే ఎట్లా బ్యాగ్ మారిపోయింది అని చెప్పుకుంటుంటే అప్పుడు ఆయన పోయి ప్రభుపాద్కి చెప్తారు, ప్రభుపాద్ ఇట్లా నాకు ఒక హ్యాబిట్ ఉంది, నేను ఇట్లా చేశాను అని. ఈ విల్ గో అండ్ కన్ఫెస్ అని కన్ఫెస్ చేస్తారు. అయితే తర్వాత ఈ సాధు మంతవ్య ఏమైతే ఉందో స్థిర నిశ్చయం దెన్ వలననే ఈయన చెప్పగలిగిండు, అంటే ఈ డింట్ వాంట్ టు లీవ్, ఈ భక్తుల సంగతి ఏదైతే ఉందో ఇది వదలాలి అని లేదు, ఈయనకి దీంట్లోనే ఉండాలి అనేసి ఈయన కమిట్ చేస్తాడు, నేనే చేశాను. సో ప్రభుపాద చాలా ప్లీజ్ అయ్యి మళ్ళీ ఆయనని ఈ అగైన్ యాక్సెప్టెడ్ హిమ్ ఇన్ దట్ సేమ్ ట్రూప్, అందులోనే ఉంచుకున్నాడు. సో ఎప్పుడైతే ఈ భక్తులు ఇట్లా పడిపోతారు మనం వాళ్ళని నిందించకూడదు, మనము కావాలంటే వాళ్ళని ఇంకా అప్లిఫ్ట్ చేయాలి, కానీ ఈ ఒపీనియన్ జడ్జ్మెంటల్ అవ్వకూడదు. ఓకేనా మాతాజీ, ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఎవరికైనా? ఏం లేదు మాతాజీ. ఓకే,
సో మనము ఇక్కడ ఒక శ్లోక కూడా ఇచ్చారు కదా, నరసింహ పురాణం నుంచి ఒక శ్లోక ఇచ్చారు. ఈ ఈ శ్లోకాలు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈవెన్ దో మూన్లో మనం చూస్తాము, అది మార్కులు ఉన్నాయి, కానీ మూన్ స్పెషాలిటీ మన వేదిక్ లిటరేచర్లో ఉండేది అవి అట్లనే ఉంటాయి. మన శాస్త్రాల్లో మూన్ని మనము చాలా పవిత్రమైనది అని అనుకుంటాం కదా. ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఐస్ ఆఫ్ కృష్ణ కూడా అంటాం. సో దాంట్లో ఇది మార్కులు ఉన్నా కూడా మనం వి డోంట్ కన్సిడర్ ద స్పాట్. ఎందుకు అంటే ఇది ఎందుకు అంటే మన స్క్రిప్చర్ ఎలా చెప్తోంది అది మనం ఫాలో అవుతున్నాము. ఆ చిన్న మిస్టేక్స్ ఉన్న వల్ల అది దాని క్వాలిటీ అయితే మారట్లేదు. వీ షుడ్ సి దట్ స్మాల్ మిస్టేక్, ఆ చిన్న మిస్టేక్ ఏదో చేశారు కాబట్టి మొత్తం క్వాలిటీ అయితే మారలేదు కదా. ఆ పర్సన్ది క్వాలిటీ అయితే అదే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, అదే భక్తి చేస్తున్నారు. కానీ ఆయనకి ఆ రియలైజేషన్ ఉండాలి ఏంటంటే నేను కృష్ణుడికే సేవ చెయ్యాలి, తప్పులు ఏదైతే చేస్తే కన్ఫెస్ చేసి మళ్ళీ భక్తుల్లాగా చేస్తే ఈజ్ అ గుడ్ డివోటీ. సో అలాంటి డివోటీస్కి పతనలు ఉండవు. అట్లాంటి డివోటీస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ ఈక్వల్లీ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ప్యూర్ భక్త్స్ ఆఫ్ కృష్ణ. వాళ్ళ ఈక్వల్గానే ఉంటారు ప్యూర్ భక్తులాగా. ఏదో పొరపాటున తప్పు చేశారు అని మనం వాళ్ళని స్టాంప్ వేసి వాళ్ళు తప్పు, వాళ్ళు మంచి డివోటీ కాదు అని మనం ఆ లెక్క కింద వాళ్ళకి వేయకూడదు. ఓకే, సో వీళ్ళు చేసేది లైక్ ఈ మనము మన ఇదేంటి కురుక్షేత్ర జరిగినప్పుడు అప్పుడు కృష్ణుడు అండ్ కృష్ణ ఆల్వేస్ ఈజ్ అ భక్త వాత్సల్య కదా. భక్తులు ఎలా చేసినా విల్ కమ్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ హిస్ డివోటీస్, అంటే డివోటీస్ని రక్షిస్తారు. అయితే మనము ఇలాంటి తప్పులు పని చేసి కన్ఫెస్ చేస్తే కృష్ణుడు మనకి హెల్ప్ చేస్తారు. ఈ విల్ కమ్ అండ్ ఈ విల్ హెల్ప్ అట్ ద రైట్ మూమెంట్, రైట్ సిచ్యువేషన్. అంటే సమయానికి ఆయన వచ్చి మనకు ఉద్ధరిస్తారు. ఎందుకంటే మనము ఆయన శరణాగతి పొందాము, మనము అతన్ని చెప్పాము ఇట్లా తప్పు చేశాము, కృష్ణు నువ్వే తీయాలి నన్ను ఈ వార్త నుంచి, ఈ కింద ఏదో పడ్డాను, యూ హ్యావ్ టు హెల్ప్ మీ అవుట్ ఫ్రమ్ దిస్ వర్క్. సో కృష్ణ విల్ surely, if we commit mistake and if we confess him, then surely కృష్ణుడు మనకు హెల్ప్ చేస్తారు, తప్పక హెల్ప్ చేస్తారు. అయితే ఈ మన కురుక్షేత్ర జరిగినప్పుడు అర్జునుడు ఇంకా భీష్ముడి మధ్యలో యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అర్జున్ ఆల్మోస్ట్ ఈ వాస్ లైక్ భీష్ముడు మొత్తం అటాక్ చేసేసారు కదా. కృష్ణుడు మొత్తం చూస్తా ఉన్నాడు, ఆయనకి హీజ్ అ భక్త వాత్సల్య, ఆయనకి బాగా కోపం వస్తున్నది. అయితే ఏం చేశారు అప్పుడు, ఎవరికైనా గుర్తుందా? కెన్ ఎనీవన్ టెల్? అప్పుడు ఏం చేశారు? రథచక్రం తీసుకుని భీష్ముడి పైకి వెళ్తాడు. ఎందుకు చేశారు అంటే తన భక్తుడిని బాధ పెడుతుంటే తను చూడలేడు అన్నమాట. అందుకని సో హీ వెంట్ దేర్. అయితే ఈజ్ అ భక్త వాత్సల్యం. అయితే ప్యూర్ డివోటీ, శరణాగతి పొందిన డివోటీ అర్జునుడు ఇట్లా బాధతో ఉన్నారు, ఆయన తెలుసుకున్నారు. సో ఆ పరిస్థితిలో ఈ హెస్ గాట్ డౌన్, అంతే చారియట్ నుంచి దిగి రథచక్రం పట్టుకొని భీష్ముడిని చంపాలని అతని వైపు వెళ్ళారు. సో అప్పుడు అర్జునుడు ఈ విల్ ఆస్క్ టు పార్డన్ భీష్మ, బికాస్ ఎందుకు ఆయన పితామహ అని ఈ విల్ ఆస్క్ అపాలజీ. అయితే భక్తవాత్సల్య అయితే మనము కృష్ణుడికి ఎలా భక్తి చేయాలి, లైక్ వి షుడ్ సరెండర్, వి షుడ్ కన్ఫెస్. మన ఏ తప్పు చేసినా ఆయనకి కన్ఫెస్ చేయాలి. కానీ ఇది మన హ్యాబిట్ అవ్వకూడదు. అంటే ఈరోజు నేను భక్తి చేస్తున్నాను, ఏదో చేస్తున్నాను, సరే ఓకే, తప్పులు చేస్తాను, బయటకు పోయి ఐ విల్ గో అండ్ డూ సమ్ మిస్టేక్స్.
లైక్ ఇప్పుడు భక్తి చేసేటప్పుడు మనం ఇప్పుడు నియోఫైట్స్ అంటే కొత్తగా వచ్చినాం కదా. అయితే మనకు ఏముంటాయి, ఫస్ట్ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి. 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏముంటాయి చెప్పండి ఎవరైనా? మనం చేస్తూ ఉంటాం కదా రోజు డైలీ. 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనది? ఆనియన్ గార్లిక్ తినకూడదు, మద్యం తాగకూడదు, మాంసం తినకూడదు, వ్యభిచారం చేయకూడదు, తర్వాత గ్యాంబ్లింగ్ అంటే జోదం ఆడకూడదు కదా. ఇలాంటి మనము ఇలాంటిది రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. కానీ మనం భక్తులు అయ్యి మళ్ళీ ఇవి చేసి, సపోజ్ ఎవరికైనా ఇంద్ర తృప్తికి బాగా ఇట్లా మీట్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ ఉంది, నాన్ వెజిటేరియన్ హ్యాబిట్స్ ఉంది, అయితే వాళ్ళు మళ్ళీ పోయి ఇవి చేస్తారు, మళ్ళీ వచ్చి ఇలా భక్తిలో మళ్ళీ కృష్ణ కాన్షియస్కి వస్తారు. అయితే ఇది వాళ్ళు డెలిబరేట్లీగా చేస్తే, అంటే కావాల్సుకొని సరే ఇప్పుడు ఎవరు చూడట్లేదు కదా, చేసేసుకుందాం ఏముంది తినేద్దాము, లేకపోతే ఆనియన్ గార్లికే తినేద్దాము. సో ఈ నిజాయితీ లేకుండా వాళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారంటే వాళ్ళని ఏమంటారు, ఇంటెన్షనలీ వాళ్ళు చేస్తున్నారు తప్పులు. ఇలాంటి తప్పులు చేస్తే కృష్ణుడు వాళ్ళని క్షమించడు. ఓకే, కానీ మనము తప్పు చేసి పొరపాటు చేసిన వెంటనే మనకు తెలిసిపోతుంది, పరమాత్మకి తెలిసిపోతుంది. వెంటనే క్షమాపణ అడిగితే వాట్ యు విల్ డూ, యు విల్ గివ్ అస్ షెల్టర్, మనకు అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఇస్తారు. ఓకేనా మాతాజీ, ప్రభుజీ? అర్థమైందా మాతాజీ? ఎస్ మాతాజీ. నెక్స్ట్ అయితే 31 శ్లోక దీని కంటిన్యూషన్ ఉంది. అయితే 31 శ్లోకాలో ఆయన ఏం చెప్తున్నారు కృష్ణుడు, ఎవరైతే కరెక్ట్గా నాకు భక్తి చేస్తారు, ఎవరైతే నన్ను మీన్స్ ఒబే చేస్తారు, అన్ని ఫాలో అవుతారు, వాళ్ళని నేను ఎప్పుడు పెరిష్ చెయ్యను. దే విల్ నెవర్ బి పెరిష్డ్. అంటే వాళ్ళని నేను పెరిష్ అంటే తెలుగులో ఏమంటారు, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద వర్డ్, నశింపపడరు వాళ్ళు. అయితే వాళ్ళని ఎప్పుడు నేను రక్షిస్తాను, ఐ విల్ ఆల్వేస్ ప్రొటెక్ట్ దెమ్. ద నెక్స్ట్ శ్లోకాలో అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నారు. ఈ దీంట్లో ఏమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఈ 30th శ్లోకాలో మనం పడిపోతే, ఒకవేళ భక్తి చేస్తూ పడిపోతే ఏమవుతుంది, కండిషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, మనం ఇంటెన్షనలీ చేయకపోతే కృష్ణుడు మనకి ఎట్లా హెల్ప్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ దాంట్లో మనకు కృష్ణుడు అష్యూరెన్స్ అంటే గ్యారంటీ ఇస్తున్నారు. మీరు నా భక్తులు అయితే గ్యారంటీగా తప్పులు చేస్తే, తప్పులు కూడా ఒప్పుకుంటే, పరమాత్మ దగ్గర క్షమాపణ అడిగితే నేను వాళ్ళని నశింపను. హరే కృష్ణ. ఎనీ డౌట్? I think I have reached my devotees. హరిబోల్ మాతాజీ, హరిబోల్. అర్థమైందా మాతాజీ? అయ్యండి మాతాజీ, చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ, అర్థమైంది. ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని అర్థమయ్యాయా? అన్ని ఈక్వల్ గా సరిగా ఈక్వలెంట్ గా ఉన్నాయి, రిలవెంట్ గా ఉన్నాయి మాతాజీ, ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. హరిబోల్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరిబోల్ మదర్, ప్రణామం. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సో నెక్స్ట్ జగన్నాథ్ కథ shall I tell మాతాజీ? Yes, you can continue మాతాజీ. అయితే ఇప్పుడు రథయాత్ర ఇంకా ఎక్కువ రోజులే లేదు. సో ఈ రథయాత్రకి జగన్నాథ్ మహిమలు, గ్లోరీస్ చాలా ఉంటాయి. అంటే కథలు చాలా చిన్న చిన్న కథలు, వెరీ నైస్, చాలా చిన్న స్టోరీస్ ఉంటాయి, చాలా మంచి మంచి కథలు. అండ్ చాలా ఏమంటాం, యూ విల్ ఫీల్ లైక్ రీడింగ్. అంటే అవి చదువుతూ మనం వింటే కూడా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. టూ మచ్ మనకు బ్రెయిన్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ శ్రవణం చేస్తే చాలు. అయితే ఈ జగన్నాథ్ అక్కడ పూరి క్షేత్ర అంటే ఐ మీన్ ఒరిస్సాలో జగన్నాథ్ అనగానే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అంటే ఆయన స్టోరీస్ ఇట్లా చెప్పుకుంటారు. ఇంకా అక్కడ భక్తులు అంటే మోస్ట్లీ అందరూ జగన్నాథ్ భక్తులే, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ అక్కడ. ఇది ఒక పెద్ద పండగ. ఫుల్ ఒరిస్సా విల్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ రథయాత్ర.
సో వన్ స్మాల్ స్టోరీ, ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను. ఇద్దరు భక్తుల స్టోరీ వెళ్తాను. అయితే ఈ జగన్నాథ్ పురిలో ఒక బలరాం ఆచార్య అని ఒక టెంపుల్ ఆచార్య ఉంటాడు. అయితే ఆయన రోజు సేవ చేస్తూ ఉంటాడు. జగన్నాథ్, బలభద్ర, సుభద్ర సేవ చేస్తూ ఉంటారు. అయితే బయట ఒక అతను అవి పాన్ అమ్ముతా ఉంటాడు. ఆయన పాన్ అమ్మినా కూడా ఎప్పుడు జగన్నాథ్ కథలు, అది పాటలు ఉంటాయి కదా, అవి పాడుతూ ఉంటాడు. ఎప్పుడు అలా పాడుతూ ఉంటాడు. అయితే ఆయన దగ్గర వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఏంటి నువ్వు అంటే, ఈ జగన్నాథ్ పాటలు పాడితే అందరూ వస్తారు నా దగ్గరికి, పాన్లు తింటారు. సో ఈ పాన్లు వేరేగా ఉంటాయి కూడా అని అంటారు. సో అందరూ వస్తూ ఉంటారు. అయితే ఒక్కరోజు ఏమైంది, ఈ బలరాము జగన్నాథ్ ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఏం చేస్తారంటే, ఈయన ఎప్పుడు పిలుస్తూ ఉంటారు కదా ఈ పాటలు పాడి జగన్నాథ్ రెస్ట్లెస్ అయిపోతారు. ఏంటి ఈయన ఎప్పుడు నన్ను 24 hours ఎప్పుడు మెలుకుంటే ఈయన ఎప్పుడు చూడు బలభద్ర జగన్నాథ్ని పిలుస్తూ ఉంటారు. సో ఈ ఇద్దరు బ్రదర్స్ చాలా టెంప్ట్ అయిపోతారు. అయితే టెంప్ట్ అయిపోయి వెళ్తారు. వెళ్ళి ఆయన దగ్గరికి వెళ్తారు. వెళ్ళి మా పాన్ తీసుకుంటారు. పాన్ తిని వచ్చేస్తారు. పాన్ ఇంకా ఒక్క పొడి ఉంటాయి కదా, అట్లా తీసుకొని దే విల్ కమ్. అయితే ఈ బలరాం ఆచార్య వాడు నోటీస్ చేస్తారు. ఏంటి దేవుడు ఎక్కడి ఈ గుడి నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయారు. అయితే ఒకరోజు ఇట్లా అయింది. ఇట్లా చేస్తూ చేస్తూ ఒక 15-16 days ఇట్లా చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు గుడి నుంచి ఇద్దరు బ్రదర్స్ వెళ్ళిపోవటం. అయితే వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. రోజు పాన్ తిని ఆయనతోని మాట్లాడి, చాలా చక్కగా మాట్లాడి కబుర్లు చెప్పుకొని అట్లా కాలక్షేపం చేస్తూ చాలాసేపు ఉండేవాళ్ళు. అయితే ఒకరోజు ఏమైంది, ఏంటి బలరాం ఆచార్యకి డౌట్ వచ్చింది. ఏంటి దేవుడు రోజు వీళ్ళ దగ్గర ఎందుకు వెళ్తారు. ఈ వాస్ ఎన్వియస్ కూడా, అంటే కొంచెం ఉంటుంది కదా, దేవుడు గుడి నుంచి అతని దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు అనే చిన్న పాన్ సెల్లరు. అయితే ఒకరోజు ఏం చేశాడంటే, ఏంటయ్యా నీ దగ్గర రోజు వస్తారు ఇద్దరు, వాళ్ళు ఎవరు అంటే, నాకు తెలియదు, వస్తారు చక్కటి చక్కటి మాటలు, దేవుడి గురించి చాలా మాటలు చెప్తారు, చాలా మంచివాళ్ళు అని చెప్తారు. మరి నువ్వు డబ్బులు అడగవా వాళ్ళని అంటే, లేదు. మరి ఎట్లా నీ బిజినెస్ డౌన్ అవుతుంది కదా. అవును కదా అంటారు. సరే రేపటి నుంచి నేను అడగాలి. మరి ఇన్ని రోజులు ఇవ్వలేదు కదా డబ్బులు అని చెవులు ఇట్లా ఎక్కిస్తారు. సో ఆయన కూడా చిన్న బిజినెస్ మ్యాన్ కదా, డబ్బులు కావాలి ఆయనకి. సో ఆయన ఓకే. అతో ఈ బలరాం ఆచార్య ఆయనకి ఐడియా ఇస్తారు. ఆయన పేరు ప్రభుదాస్, ఆ పాన్ అతను ప్రభుదాస్కి ఐడియా ఇస్తారు. ఈ ప్రభుదాస్ ఈ పిల్లలు ఇద్దరు వస్తారు కదా, అప్పుడు వాళ్ళ అంగవస్త్రం ఉంటుంది కదా ఇద్దరిది, తెల్లటి అంగవస్త్ర. అయితే అది నువ్వు పెట్టేసుకో వాళ్ళది. వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వకపోతే నువ్వేమో వాళ్ళ అంగవస్త్రం పెట్టేసుకో, మళ్ళీ మర్నాడు వస్తాడు కదా అప్పుడు అడుగు డబ్బులు. అయితే ఐడియా బాగుంది అనుకుని, వాళ్ళు చాలా సింపుల్. వాడు ఇది కూడా ఇది లేదు, ధ్యాస లేదు, వాడికి దేవుడి మీద ఎక్కువ ధ్యాస. సో ఈ ఐడియా చెప్తే వాడు ఏం చేశాడు, ఇద్దరు వస్తారు, బలరాం జగన్నాథ్ ఇద్దరు వస్తారు. వచ్చినప్పుడు ఏంటి నాకు డబ్బులు ఇవ్వకపోతే నా ఫ్యామిలీ ఎట్లా నడుస్తుంది అని దేవుణ్ణి చెప్తే, ఓకే అయితే మా దగ్గర ఇప్పుడైతే డబ్బులు లేదు, రేపు తీసుకొచ్చి ఇస్తాము, నీకు ఎంత అయింది దానికంటే చాలా ఎక్కువ ఇస్తాము అని జగన్నాథ్ చెప్తాడు. దేవుడు కదా, ఆయన దగ్గర డబ్బులు అంటే లెక్క ఉండదు. సో ఏం చేశాడంటే, వాళ్ళు లేదు ఇట్లా రోజు చెప్తున్నారు మీరు వస్తున్నారు అంటే ఏం చేశారు, ఈ అంగవస్త్ర తీసుకొని ఇద్దరిది పెట్టేసుకున్నారు. సరే ఆయన ఒప్పుకున్నారు, ఇద్దరు ఒప్పుకున్నారు, ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళిపోతే ఈ బలరాం ఆచార్యకి డౌట్ ఉంది కదా, ఆయన వెళ్ళగానే దేవుడు అక్కడ గర్భగుడిలో చూస్తే దేవుడికి అంగవస్త్ర లేదు, వైట్ కలర్ అంగవస్త్ర లేదు. ఇప్పుడు లేకపోతే ఈయన పోయి చెప్తారు, రాజుకి చెప్తారు. రాజుకి చెప్తే ఇంకా ఫుల్
అందరికీ తెలిసిపోయింది. అయ్యో అంగవస్త్రం ఎక్కడ పోయింది, దేవుడు ఇట్లా క్లోజ్డ్ ఉంటుంది ఎట్లా అంటే అప్పుడు రాజు ఏం చేస్తారు, అందరూ అక్కడ సర్వ్ చేసే వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఇస్తాము అంగవస్త్రం తీసుకురాకపోతే అని ఇట్లా అందరికీ చెప్తారు. సో ఈ బలరామాచార్య మొత్తం చూసారు కదా, ఇటు సైడ్ అటు సైడ్, హీ హస్ సీన్ బోత్ ద సైడ్. అయితే ఆయన ఏం చేస్తారు, ఆయన రాజుకి పోయి చెప్తారు, ఇట్లా రోజు వెళ్తారు వాళ్ళు, ఇద్దరు వెళ్ళిపోతారు. బలరాం అంటే నమ్ముకోడు రాజు, ఇట్లా స్టోరీ చెప్తున్నాడు అని. కానీ ఆయన నమ్మలేదు. మన్నాడు ఏమైంది, నైట్ నిద్రలో జగన్నాథ్ కలలో వస్తారు. అంటే చెప్తారు నిజంగానే ఇట్లా వాళ్ళు ఇద్దరు ఈ పానవాడు బయట బాగా పాటలు ఇట్లా మమ్మల్ని నన్ను ఇంకా బలరాముని ఎప్పుడు పిలుస్తూ ఉంటారు. సో మేము వాడు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఎలా ఉంది అని చూడడానికి మేము వెళ్తూ ఉంటాము అని చెప్పారు. సో ఇట్లా వెళ్ళిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఏమవుతుంది, రాజుకి తెలిసిపోతుంది. ఓకే, బలరామాచార్య చెప్పింది స్టోరీ కూడా ట్రూ. ఆ ప్రభుదాస్ తో సో ఇప్పుడు ఈ జగన్నాథ్కి 56 భోగేస్తారు కదా. అయితే బలరాం ఆచార్య అంటాడు, ఈ 56 భోగ్లో పెట్టేది మనం పెడతాము నైట్ మొత్తం అయిపోయిన భోగాలు అయిపోయిన తర్వాత. మన జగన్నాథ్కి ఇంత ఇష్టం కదా, అయితే ప్రభుదాస్ రోజు ఈయనకి పాను వక్కపొడి రోజు ఇచ్చి ఇవ్వాలి అని ఆయనకి పర్మిషన్ ఇస్తారు నైట్ టైం ఆయన కోసం. సో రోజు ఆయన వచ్చి ఆ పాన్ సర్వ్ చేసేవాడు జగన్నాథ్కి. అట్లా విల్ బి గివెన్ దట్ ఏమన్నా ఆనర్ టు గివ్ దట్. అయితే ఇది జగన్నాథ్, మిగతా ఎక్కడ మనము కృష్ణ భగవాన్కి పాన్ ఇవ్వం, ఈ జగన్నాథ్ ఒక గుడిలోనే మనం పాన్ కూడా సర్వ్ చేస్తాము. అండ్ దీనివల్ల ప్రభుపాద్ మొత్తం ఖ్యాతి అంతా మొత్తం పూరిలో అందరికి తెలిసిపోతుంది, అండ్ ఈజ్ అ గుడ్ డివోటీ అని రాజు కూడా ఆయనని ఆనర్ చేస్తారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ మాతాజీ, చాలా బాగుంది. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్, మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగవచ్చు, శ్లోకంలో కానీ పూరి జగన్నాథ్ స్టోరీలో కానీ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ యాక్చువల్లీ మదర్ టంగ్ బెంగాలీ, కానీ అసలు మేము ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడుకునే వాళ్ళం. ఒకరోజు అడిగాను, మీకు తెలుగు వచ్చా, మాట్లాడగలరా అని. అయితే తెలుగు ఎందుకు వచ్చి రాదు, ఇక్కడే బాన్ బాటప్ అని అన్నారు. సో అయితే తెలుగు మాట్లాడతారు కదా, ఒకసారి ప్రయత్నం చేయండి. మొన్న ఒకరోజు చెప్పారు కాసేపు, ఇప్పుడు ఫుల్ క్లాస్ తీసుకోండి అంటే తీసుకున్నారు. హరిహరే బోల్ మాతాజీ చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, సమ్మరీ అది మొత్తం అసలు. అండ్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ 29th and 31 కూడా మీరు ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చారు, చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అందరికీ అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్ ఎవరైనా ఒకరిద్దరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. మనీషా మాతాజీ, మీరు వాళ్ళని అన్మ్యూట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఏం అర్థమైందో వాళ్ళు చెప్తారు. హరే కృష్ణ. హ్యాండ్ రేస్ చేయండి, ఎవరైనా ఇద్దరు వాళ్ళని అన్మ్యూట్ చేస్తాను. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దిస్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఎగ్జామ్, జస్ట్ ఏమర్థమైందో చెప్పండి అంతే. హ్యాండ్ రైజెస్ లైన్స్ చెప్తే చాలు, నాకు అర్థమవుతుంది, మీకు అర్థమైనట్టు. అదర్వైజ్ ఏమీ అర్థం అవ్వలేదు అని అనుకుంటాను. కానీ ఇందిరా పోయినా మాతాజీ, మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారనుకోండి, వేరే వాళ్ళు మాట్లాడకపోవచ్చు. మీకు అర్థం. లక్ష్మీదేవి మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు మాతాజీ. ఓకే, లక్ష్మీదేవి మాతాజీ మీరు మాట్లాడండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భక్తిలో మనం ఏదైనా తప్పులు చేసినప్పుడు కింద పడిపోయినా భగవంతుడు మళ్ళా మనకి ఇంకొక ఛాన్స్ ఇచ్చి మనకి మంచి మార్గంలో నడిపించాలని ప్రయత్నిస్తాడు అని అర్థమైంది మాతాజీ మీరు ఫస్ట్ చెప్పిన శ్లోకం. అంటే మనము చెప్పుకోవాలి, మనం తప్పు చేసామని మనం కూడా ఒప్పుకోవాలి. పొరపాటు మన తరఫు నుంచి ఉంది,
దేవుడిని క్షమాపణ అడిగి మళ్ళీ మనం కంటిన్యూ చేయాలి. అంతవరకు బాగానే అర్థమైంది మాతాజీ. ఇంకా కొన్ని చెప్పడానికి మాకి ఎలా చాలు మాతాజీ, ఈ రోజు క్లాస్ నేను కూడా అట్లనే తీసుకున్నాను కదా. మీరు చదివితే ఈ భాష్యం అంతా చదివితే మీకే అర్థమైపోతుంది. ఈ ప్రభుపాద భాష్యం చాలా సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ, అంటే అది చదివితేనే మనకు అన్ని వచ్చేసినట్టే అనిపిస్తుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంకా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ అలా కలిపి మనం చెప్తాం, కానీ మామూలుగా అయితే అవి చదివితేనే మనకు అర్థమైపోతాయి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చెప్పండి మాతాజీ. నెక్స్ట్ పి దేవి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరిబోల్ లక్ష్మీదేవి మాతాజీ బాగా చెప్పారు, బాగా అర్థమైంది మీకు. హరిబోల్ మాతాజీ. మీరు మాట్లాడడమే గ్రేట్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు కొంచెం అలవాటు అవుతుంది మాతాజీ. చెప్పాలి అంటే కొంచెం ఇంకా అలవాటు, అంటే నేనేమన్నా మరీ ఎట్లా చెప్తానో ఏమో అని చెప్పలేకుండా అంతే అర్థమైతాంది. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దేవి మాతాజీ వీడియో ఆన్ చేసుకోండి మాతాజీ. దేవి మాతాజీ. హరే మాతాజీ. ఇప్పుడు కొంచెం అంటే హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అది ఇప్పుడు మన చిన్నపిల్లాడు ఎలా పడిపోతూ లెగుస్తూ ఎలా తల్లి ఎలా ప్రేరణ పడుతుందో అదే విధంగా మనం కూడా అదే భక్తిలో చెయ్యాలి. హరే కృష్ణ. చాలా ఇమోషనల్ అవుతున్నారు. ఇలాంటి వాళ్ళు పడిపోరు మాతాజీ, అంతే. ఎస్, సారీ మాతాజీ. సారీ మాతాజీ. చిన్నపిల్లడు ఎలా పడిపోయి లెగుస్తూ ఉంటూ అమ్మ ఎలా తాపత్రయపడుతుందో అదే విధంగా భక్తిలో కూడా మనం కూడా అదే లెగుస్తూ లెగుస్తూ చెయ్యాలన్న తాపత్రయంతో చెయ్యాలి మాతాజీ. అది పడిపోయారని కింద లొంగ తీసేయకూడదు. మనం ఇంకా లెగుస్తూ ప్రయత్నం చేస్తే ఏదైనా సాధిస్తాం అనేది శ్రీకృష్ణుడు చెప్తున్నాడు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మాతాజీ చాలా ఎమోషనల్ అయ్యారు, చాలా బాగా అర్థమైంది మీకు. కృష్ణతో కనెక్ట్ అయ్యారు అని చెప్తారు మా గురువు గారు. కళ్ళల్లో నీళ్ళు వచ్చాయి కృష్ణుడి గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అప్పుడు, అంటే యు గాట్ కనెక్టెడ్ టు కృష్ణ వెరీ క్లోజ్లీ. హరి బోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ జయశ్రీ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్. మనము ఏ పని చేస్తున్నా జగన్నాథుని కృష్ణుడిని తలుచుకొని చేస్తే అతనికి ప్రీతిపాత్రం అవుతుందని అర్థమైంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే మాతాజీ. తప్పులు అంటే మనుషులం చేస్తాం, ఎందుకంటే మెటీరియల్ బాడీ మనది. సో ఆ లెవెల్ నుంచి పడిపోవచ్చు. మళ్ళీ మనము అది యాక్సెప్ట్ చేసి వీ హ్యావ్ డన్ మిస్టేక్ చేసాము, మళ్ళీ కృష్ణుడి దగ్గర మన పరమాత్మ చెప్పి సమర్పణం అడిగి మళ్ళీ మనం కంటిన్యూ చేస్తే హీ విల్ ష్యూర్లీ గ్రేస్ us విత్ మెర్సీ, అంటే ఆయన మళ్ళీ మనకు మెర్సీ ఇస్తారు. ఓకేనా మాతాజీ. నిందించకూడదు. ఎవరైనా ఇట్లా పడిపోతే అయ్యో ఈ భక్తి చేసే వాళ్ళు ఇట్లా చేస్తున్నారు, ఇట్లా తింటున్నారు, కానీ వాళ్ళకి మనం మళ్ళీ చెప్పాలి, అయ్యో ఇట్లా బయట పోయి నాన్ వెజ్ తినకూడదు, ఇట్లా కృష్ణ కాన్షియస్లో ఉన్నారు కదా. మళ్ళీ మనము వాళ్ళకి అన్ని చెప్పి విల్ షుడ్ ట్రై టు బ్రింగ్ దమ్ బ్యాక్ టు కృష్ణ కాన్షియస్. మనం డిస్కరేజ్ చేయొద్దు అలాంటి వాళ్ళని. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకెవరైనా ఉన్నారమ్మా? లేదు మాతాజీ, హ్యాండ్ రైస్ అన్ని అయిపోయింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ శ్లోక చదివిస్తామా మాతాజీ? చదివిస్తారా? మీరు చదివిస్తారా? చదివిస్తాను మాతాజీ. ఓకే, హ్యాండ్ రైస్ చేయండి. ఏమైంది? హరే కృష్ణ మాతాజీ. అరుణ మాతాజీ హ్యాండ్ రైస్ చేశారు. చదువుతారా శ్లోక ఎవరైనా చదువుతారా మాతాజీ? నేను చదవాలా, మీరు చదువుతారా? దాని తర్వాత స్క్రీన్ మీద రావట్లేదుగా మాతాజీ.
మాతాజీ రావట్లేదు. మీ దగ్గర బుక్స్ ఉంటే ఎవరి దగ్గర బుక్స్ ఉంటే ఇచ్చేయండి. వచ్చేసింది కదా. అపి చేత సుదురాచారో దురాచారో చేత దురాచారో భజతే భజతే మాం అనన్యభాక్ మామ అనన్యభాక్ సాధురేవ సమంతవ్య సాధురేవ సమాయ వివాసితో హి సా సమాయ వ్యవసితో హి సహ अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य समाय व्यवसित हि सा अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः अपि चेत्सु दुराचारो अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य साधुरेव समन्तव्यः समाय व्यवसितो हि सा सम्यग् व्यवसितो हि सः अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य समाय विवसितो हि सा साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः ఇప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు చదువుతారా? ఎస్ మాతాజీ ఆ, చదువుతాను చదవండి. మాతాజీ. అరుణ మాతాజీ ఫస్ట్ బిట్ చదవండి. ఓకే మాతాజీ. ఆపి చేతు సదా దురాచారో ఆపి చేత సుదురాచారో ఆపి చేతు సుదురాచారో భజతే ఆపి చేత సుదురాచారో ఆపి చేతు సుదురాచారో భజతే మామనన్యభాక్ సాధురేవ సా మస్తవ్యః మంతవ్య మంతవ్య మంతవ్యః మంతవ్య అంటే ఒపీనియన్. సాధురేవ స మంతవ్యః సవ్యగ్ వ్యవసితో హి సహ. గుడ్. నెక్స్ట్ హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ లక్ష్మీదేవి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. మాతాజీ. సుదురాచార భజంతే మామన్యనాభ్యాక్ సాధురేవ మంతవ్యం సమగ్రవశితో హిం अपि चेतसु दुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव च एव समन्तव्य समाय व्यवसितो हि सा. అగైన్ మళ్ళీ చదవాలా మాతాజీ? చదవండి. అపి చేతో సుదురాచారో సుదురాచార భజంతే మామన్యభాక్ సాధురేవంశ మస్తవ్యం సమగ్ర సంయాగ వ్యవస్థతో హింసాం. ఇంకొకసారి చెప్తారా మాతాజీ? ఆపి చేతసు దురాచారో చెప్పమంటా మాతాజీ? చెప్పండి. అపి సుదురాచారో భజతే మాం అనన్యభాక్ మనన్యభాక్ ఓకే. సాధురేవ
సమంతవ్య సమంతవ్య సమాయాగ్ సమాయాగ్ వివా వ్యవసితో హి సహా. హింసః. ఓకే, చెప్పండి ఇప్పుడు మొత్తం. అపి చేత్ సుదురాచారో భజంతి మామన్య భాక్ సాధురేవశ మనస్తవ్య మాతాజీ సమయాగ్ వ్యవసితో హి సా. సమయాగ్ వివాసితో హి సా. వివాసితో హి సా. వివాసితో హి సా. ఈశా సమాయాగ్ వివాహిషిత సమాంగ వ్యవసితో ఈశా. ఓకే, హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ పి దేవి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అపి చేతస్ దురాచారో భజంతే మాం అనన్యభాక్ సాధురేవ సమంతవ్య సమ్యగవ్యవస్థితో హి సహ. వెరీ గుడ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నెక్స్ట్ అనురాధ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. అనురాధ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు. మాతాజీ నెక్స్ట్ పిలవాలా? వచ్చారు అనురాధ మాతాజీ. చెప్పండి నెక్స్ట్. అపి చేతుస్ దురాచారో భజతే మామనన్యభాక్ సాధురేవ సమంతవ్యః సమ్యగ్ వ్యవసితో ఇసహ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, వెరీ గుడ్. హరి బోల్. నెక్స్ట్ ఇంద్రబోయిన మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. అపి చేత్సు దురాచారో భజతే మాం అనన్యభాక్ సాధురేవ సమంతవ్యః సమ్యగ్ వ్యవసితో హి సహ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరి బోల్. నెక్స్ట్ లక్ష్మీ జగదీష్ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అపి చేత్ సుదూరాచారో భజతే మమ అనన్యభాక్ సాధురేవస మంతవ్యః సమ్యగ్య అవసితో హి సహ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చేయండి, మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి మాతాజీ. అపి చేత్ సుదూరాచారో భజతే మమ అనన్యభాక్ సాధురేవస మంతవ్యః సమ్యక్ వ్యవసితో హి సహ. ఓకే మాతాజీ, ఇంకో 2 సార్లు ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి, వచ్చేస్తుంది. ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. నెక్స్ట్ ఉమ్మా మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఆపి చేసు దురాచారో భజతే మామనన్యభాక్ సాధురేవ సమస్తవ్యః సమ్యక్ వ్యవసితో హి సహ. హరి బోల్. హరి బోల్. నెక్స్ట్ జయశ్రీ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అపి చేతో దురాచారో భజతే మమన్యభాక్ సాధురేవ సమంతవ్య సమాగ్యో వ్యవస్థితో హి సహ.
హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ మాతాజీ. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా మాతాజీ? ఎస్ మాతాజీ. కే ఫణి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఎస్ హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అపి చేత్ దురాచారో భజతే మామనన్యభాక్ సాధురేవ సమస్తవ్యః సమ్యక్ వ్యవసితో హి సహా. హరి బోల్ మాతాజీ. నెక్స్ట్ రాజేశ్వరి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అపి చేత్ దురాచారో భజతే మామనన్యభాక్ సాధురేవ సమంతవ్య సమ్యగ్య వ్యవసితో హి సహా. సమ్యగ్య వ్యవసితో హి సహా. హరి బోల్ మాతాజీ. హరి బోల్. అందరూ ఇంకా ఇంట్లో ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇది కొంచెం టంగ్ ట్విస్టింగ్ గా ఉంది ఈ పర్టికులర్ శ్లోక. కృష్ణకుమారి మాతాజీ ఉన్నారు ఇంకా. ఎస్ మాతాజీ. నెక్స్ట్ కృష్ణకుమారి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. अपि चेत दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यगव्यवसितो हि सः. हरे कृष्ण माताजी. హరి బోల్ మాతాజీ. యా నెక్స్ట్ వల్లకొండ సత్యవతి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఆపి చేత్సు దురాచారో భజతే మామనన్యభాక్ సాధురేవ సమస్తవ్యః సమ్యక్ వ్యవసితో హి సహా. హరి బోల్. హరి బోల్ మాతాజీ. మనీషా మాతాజీ మీరు కూడా చెప్పుకుంటారా ఒకసారి? ఎస్ మాతాజీ చెప్తాను. చెప్పుకోండి. अपि चेतस् दुराचारो भजते मामन्यन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः. థ్యాంక్ యూ మేడం. హరే కృష్ణ మాతాజీ నేను చెప్తాను. చెప్పండి మంజుల మాతాజీ. ఆపి చేస్తు దురాచారో భజతే మామనన్యభాక్ సాధురేవ సమస్తవ్య సమ్యక్ వ్యవసితో హి సహా. హరి బోల్ మాతాజీ. ఓకేనా? ఎస్ మాతాజీ అంతే ఉన్నారు. హ్యాండ్ రైజ్ ఏం లేదు కదా. we will end the session. ఓకే పంపపాల్ మాతాజీ ఇంకేమైనా ఉందా చెప్పేది? shall we end it? హరే కృష్ణ మాతాజీ. I think I have completed it. Yes, everything. Hari bol. On time it is completed. Congratulations. Thank you Mataji. With your blessing, with the gurus and Guru Gauranga, my blessings are always there, Mataji. We are all nothing. Hare Krishna. Krishna's plan. Your encouragement has helped me, Mataji. Thank you. Actually, మీ జలుబు తగ్గింది, అదే మహా సంతోషం. If I do all these things, Mataji, it will naturally go off. అది లేకపోతే అది లింగర్ అవుతూ ఉంటది మైండ్ లో. అవే నిన్న బాగోలేదు అయినా టుడే ఇట్ కేమ్ అవుట్ వెరీ నైస్. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సో ఐఎమ్ ఎండింగ్ ద సెషన్. శ్రీమద్ ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి महाराज श्रील प्रपाद की जय. इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रपाद की जय. श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्री राधा मदन मोहन की जय. श्री राधा गोपीनाथ की जय. श्री राधा गोविंद जी की जय. श्याम कुंड की जय. राधा कुंड की जय. गिरि गोवर्धन की जय. श्री मायापुर धाम की जय. वृंदावन धाम की जय. गंगा मैया की जय. यमुना मैया की जय. तुलसी देवी की जय. भक्ति देवी की जय. श्री हरिनाम संकीर्तन की जय. सामवेद भक्त वृंद की जय. जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय. गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. All glories to Guru and Sri Gauranga. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji and Prabhujis. Thank you all so much. Sunday అయినా మంచిగా స్ట్రెంగ్త్ చాలా మంది వచ్చారు. అనుకోకుండా ఒక మాతాజీ దేవి మాతాజీ భావక్ అయిపోయారు. అంటే లీనమయ్యి నేర్చుకుంటున్నారు. చాలా సంతోషం. హరే కృష్ణ. సో టుమారో సేమ్ టైం సేమ్ అండ్ అందరూ కూడా మంచి ఎంతూసియాజంగా
జాయిన్ అవ్వండి. టుమారో వి విల్ లెర్న్ అనదర్ న్యూ శ్లోకాస్. థ్యాంక్